నమస్తే అండి. ఇవాళ ధర్మపదం కదా. పేజ్ నెంబర్ 497. ఆ, పేజ్ నెంబరు 497. ఒక్కసారి నేను ఓకేనండి. పేజ్ నెంబర్ 497. గుడ్. ఇదేమో లైఫ్ ఎండ్స్ ఇన్ డెత్. రికార్డింగ్ ఆన్ అయిపోయింది. ఓకే, ఓకే. ఆన్ చేసా. ది స్టోరీ ఆఫ్ నన్ ఉత్తర. While residing at the Jetwana monastery, the Buddha spoke these words with reference to Nan Uttara. Nan Uttara, who was 120 years old, was one day returning from her alms round when she met a monk and requested him to accept her offering of alms food. So she had to go without food for that day. The same thing happened on the next 2 days. Thus, Nun Uttara was without food for 3 successive days and she was feeling weak. On the fourth day, while she was on her alms round, she met the Buddha on the road where it was narrow. Respectfully, she paid obeisance to the Buddha and stepped back. While doing so, she accidentally stepped on her own robe and fell on the ground, injuring her head. The Buddha went up to her and said, "Your body is getting very old and infirm. It is ready to crumble. It will soon perish." At the end of the discourse, Nun Uttara attained Sotapatti fruition. చెప్పమంటారా? చెప్పండి. ఇదేంటంటే ఉత్తర అనే ఒక సన్యాసిని కథ. జత్వానా మోనాస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు బుద్ధ ఈ వర్స్ చెప్పారనమాట ఉత్తరాన్ని ఉద్దేశించి. ఉత్తర 120 ఏళ్ళు ఆవిడికి. ఆవిడేమోని భిక్షాటం నుంచి వెనక్కి వస్తుంది. అప్పుడు ఒక మాంక్ని కలిసింది. ఆవిడకి యాక్సెప్ట్ అంటే ఆఫరింగ్ వచ్చిందాన్ని తీసుకోమని చెప్పిందనమాట. అలాగా ఆవిడ తనకు వచ్చిన ఫుడ్ ఆయనకి ఇచ్చేయడం వల్ల ఆ రోజుకి ఆవిడ ఫుడ్ లేకుండా ఉండిపోయింది. అదేవిధంగా మర్నాడు 2 రోజులు జరిగింది. అంటే ఆ విధంగా ఈ ఉత్తర ఆహారం లేకుండా 3 రోజులు ఉండిపోవడం వల్ల చాలా నీరసంగా ఉంది. 4వ రోజు ఆవిడేమోని మళ్ళీ భిక్షాటనకి వెళ్తున్నప్పుడు బుద్ధాని కలిసింది రోడ్డు మీద. ఆ రోడ్డు చాలా నేరోగా ఉంది. ఆవిడ గౌరవంతో బుద్ధుడికి నమస్కరించి ఆవిడ యొక్క అంటే బట్టల మీద ఆవిడకి అడ్డొచ్చి ఆవిడ పడిపోయింది. అలాగా ఆవిడ యాక్సిడెంటల్గా
ఆ రోబుని అంటే తన బట్టల్నే తను కాళ్ళతోటి మట్టి దాని మీద అనుకోకుండా పడిపోయింది. దానివల్ల ఆవిడకి బుర్రకి గాయం తగిలింది. బుద్ధ ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి, నీ శరీరం చాలా చల్లగా అంటే నిశ్చయంగా లేదు, ఇదేమో నీ ముడుచుకోవడానికి రెడీగా ఉంది, ఇది తొందరగానే నశించిపోతుందని చెప్పాడు. ఈ మాటలు అయిన తర్వాత ఇంకా ఏమేమో చెప్పిన తర్వాత ఉత్తర ఏమో సౌతపత్తి భూషణ్ణి పొందేసింది. ఓకే, ఇక్కడ explanatory translation. This form, this body is fully broken down. It is truly a den of diseases. It disintegrates easily. Out of its 9 orifices, but putrid matter oozes constantly. It breaks apart. Death puts an end to it. అది చెప్తారా? కామెంటరీ ఉంది నెక్స్ట్. చదివండి అంతా కలిసి. జీవితం మరణాంతం. Life ends in death. The central purpose of this stanza is to drive home the fact of impermanence of life. Impermanence, anicca. Anicca is the first of 3 characteristics of existence. Tilakhana. It is from the fact of impermanence that in most texts the other 2 characteristics, suffering, dukkha, and not self, anatta, are derived. Impermanence of things is the rising, passing, and the changing of things, or the disappearance of things that have become or arisen. The meaning is that these things never persist in the same way, but that they were vanishing and dissolving from moment to moment. Impermanence is a basic feature of all conditioned phenomena, be they material or mental, coarse or subtle, one's own or external. All formations are impermanent. That the totality of existence is impermanent is also often stated in terms of the 5 aggregates, the 12 sense bases, only Nibbana, which is unconditioned and not a formation, Asannakata is permanent. The insight leading, only Nibbana, which is unconditioned and not a formation, is permanent. The insight leading to the first stage of deliverance, stream entry, is often expressed in terms of impermanence. Whatever is subject to origination is subject to cessation. In his last exhortation before his parinibbana, the Buddha reminded his monks of the impermanence of existence as a spur to earnest effort. Behold, now monks, I exhort you, formations are bound to vanish. Strive earnestly. Without deep insight into the impermanence and unsubstantiality of all phenomena of existence, there is no attainment of deliverance. Hence, comprehension of impermanence gained by direct meditative experience heads to lists of insight knowledge. Contemplation of impermanence is the first of the 18 chief kinds of insight. The contemplation of arising and vanishing is the first of 9 kinds of knowledge which lead to the
purification by knowledge and vision of the path Congress. Contemplation of impermanence leads to the conditionless deliverance. As herein, the faculty of confidence is outstanding. He who attains in that way the path of stream entry is called a faith devotee, and at the 7 higher stages he is called faith liberated. Bhabanguram. The body is likely to disintegrate easily. Utti Sandeho. Putrid matter oozes out of its 9 orifices. Anika, impermanence. Regarding impermanence, though we may see leaves on a tree, some young and unfolding, some mature, while others are sere and yellow, impermanence does not strike home in our hearts. Although our hair changes from black to gray to white over the years, we do not realize what is so obviously being preached by this change impermanence. There is a vast difference between occasionally acquiescing in the mind of admitting with the tongue the truth of impermanence and actually realizing it constantly in the heart. The trouble is that while intellectually we may accept impermanence as valid truth, emotionally we do not admit it, especially in regard to I and mine. But whatever our unskillful emotions of greed may or may not admit, impermanence remains a truth. And the sooner we come to realize through insight that it is a truth, the happier we shall be, because our mode of thought will thus be nearer to reality. అక్కడతో ఏందండి చెప్పండి. అది ఎక్స్ప్లెనేటరీ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ రూపం అన్నది శరీరం అది చాలా ఎప్పుడు సంపూర్ణంగా ముక్కలుగా అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇది నిజంగా జబ్బులకి నిలయం. ఇది నెమ్మదిగా సులువుగా వినాశనం అయిపోతుంది. దీని 9 రంధ్రాల ద్వారా దీని లోపల ఉన్నది అవన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి నెమ్మదిగా. ఇది పూర్తిగా విరిగిపోతుంది. మృత్యు అన్నది దీన్ని అంతం చేస్తుంది. కామెంటరీలో ఏం చెప్తున్నారంటే, మృత్యువుతో జీవితం అంతమవుతుంది. ఈ స్టేంజా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, అశాశ్వతత్వం, జీవితం యొక్క అశాశ్వతత్వాన్ని చూపిస్తున్నారు. అంటే ఈ అశాశ్వతత్వం అన్నది 3 లక్షణాలలో, మన యొక్క ఉనికిలో 3 భాగాల్లో ఇదొకటి. 3 యొక్క లక్షణాలలో అంటే అశాశ్వతత్వం అనే యథార్థం అన్నది ఎన్నో టెక్స్టులో ఎన్నో పుస్తకాల్లో రాసుంది. మిగతా 2 ఏమిటంటే, మొదటిది ఈ శరీరం యొక్క అశాశ్వతత్వం, బాధ, నేను లేను, నాట్ సెల్ఫ్. ఇవి అందులోంచే వచ్చాయి. అంటే ఈ వస్తువుల యొక్క అశాశ్వతత్వం అన్నది అందులోంచి వస్తుంది. అవన్నీ కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి. అవన్నీ అదృశ్యమైనప్పుడు అవన్నీ అదృశ్యమైపోతాయి, మళ్ళీ ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటాయి. అంటే ఎపియరెన్స్ ఆల్ థింగ్స్ దే హావ్ బీన్ బికమ్ ఆర్ అరైజన్. అంటే ఉత్పత్తి అయిన ప్రతీదీ కూడా మళ్ళీ అవేవి కూడా వినాశనం అవుతాయి. పుట్టుకున్న దానికి చావు ఉంటుంది అన్నట్టుగా. ఈ అర్థం ఏంటంటే, ఇవన్నీ కూడా ఒకేలా ఉండవు. అవన్నీను అదృశ్యమైపోయి క్షణక్షణం డిజాల్వ్ అవుతూనే ఉంటాయి.
అంటే వాటి యొక్క అన్నిటిలోని మార్పు వస్తూనే ఉంటుంది. అశాశ్వతం అన్నది మన యొక్క మొత్తం ఈ కండిషన్డ్ ఈ మనకున్న ఈ ఫినామినా అంటే సంఘటనల్లో ఇది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం. అది మెటీరియలా, మానసికమా, రఫ్గా ఉందా, సూక్ష్మంగా ఉందా, అలాగే బాహ్యం అన్నీ కూడా ఇవన్నీ అశాశ్వతమైనవి. ఏవైనా రూపం దాల్చినవన్నీ అశాశ్వతమే. ఈ ఉనికి యొక్క సంపూర్ణత్వం అన్నది అశాశ్వతం. అది 5 అగ్రిగేట్స్లో చెప్పబడింది. 12 సెన్స్ బేసిస్ ఉన్నాయిట. నిర్వాణ ఒక్కటే అన్కండిషన్డ్గా ఉంటుంది. అది ఒక రూపంతో లేదు, అందుకే అదే శాశ్వతమైంది. ఫస్ట్ స్టేజ్ అనే దానికి మనం డెలివరెన్స్కి లీడ్ అయినప్పుడు స్ట్రీమ్ ఎంట్రీ ఈజ్ ఆఫ్ 10 ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంపర్మనెన్స్. అశాశ్వతమైన విషయాలలో ఆ స్ట్రీమ్ అంటే మనం సెలయేరులాగా అనుకోవచ్చు. అది ఆ అశాశ్వతత్వం యొక్క లక్షణాల్లో చెప్పచ్చు. ఏదైనా సరే ఉత్పత్తి అయిందంటే అది అంతం అవుతుంది. చివరి విషయంలో బుద్ధుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, బిఫోర్ హిస్ పరినిర్వాణకు ముందు బుద్ధ జ్ఞాపకం చేసాడు తన మాంక్స్ అందరికీ అశాశ్వతత్వం ఉనికి, మన యొక్క ఈ జీవ యొక్క ఎర్నెస్ట్ ఎఫర్ట్ అండ్ స్పర్ టు ఎర్నెస్ట్ ఎఫర్ట్ అంటే దానికి మీరు ప్రతి నిమిషం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బిహోల్డ్ నౌ మాంక్స్ ఏం చెప్పారు మాంక్స్కి ఇప్పుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. ఐ ఎగ్జార్ట్ యూ, formations are bound to vanish. Strive earnestly. అంటే నేను మీకు చెప్తున్నాను, అన్ని రూపాలు వినాశనం అవుతాయి, అందుకని మీరు నిజాయితీతో పోరాడండి. అంటే ఏంటి పోరాడండి అంటే ఇక్కడ జ్ఞాపకం ఆ విషయం మీద మనం మర్చిపోతూనే ఉంటాం. అంతర్దృష్టి అన్నది లోతైన అంతర్దృష్టి లేకపోతే ఈ అశాశ్వతము unsubstantially of all phenomena of existence అంటే ఈ మొత్తం ఈ సృష్టిలో ఉన్న అన్నీ కూడాను దీని యొక్క తత్వాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోకపోతే, అంటే ఇన్సైట్ అన్నది లేకపోతే మనకు అందులోంచి స్వేచ్ఛ రాదు, అందులోనే బంధితులు అయిపోయి ఉంటాం అనమాట. ఇదే శాశ్వతం, ఇక్కడే నేను ఉండిపోతాను అనే ఒక భ్రాంతిలో జీవిస్తూ ఉంటాం అనమాట. అందుకని పెద్ద డిగ్రీ కాలేజీ లెక్చరర్ అమ్మాయి చాలా మంచి ఉద్యోగం చేసుకుంటాం. ఆల్ ఫినామినా ఆఫ్ అది ఏమంటున్నారంటే, అందువల్ల ఈ అశాశ్వతత్వాన్ని అవగాహన చేసుకొని డైరెక్ట్ మెడిటేటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి 2 లిస్టులు ఇన్సైట్ నాలెడ్జ్లో వచ్చాయి. ఒకటి ఏంటి కాంటెంప్లేషన్, అంటే బాగా డీప్ మెడిటేషన్ అశాశ్వతత్వం అన్న దాని మీద నిరంతరం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ద 18 చీఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇన్సైట్, 18 రకాలైన ముఖ్యమైన అంతర్దృష్టిల్లో అది ఒకటి అనమాట. ఏంటంటే నిరంతరంగా దాని మీద ధ్యానం చేయాలి, ఇక్కడ శాశ్వతం కాదు అని. రెండవది ఏంటంటే కాంటెంప్లేషన్ ఆఫ్ అరైజింగ్ అండ్ వానిషింగ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ 9 కైండ్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. 9 రకాలైన జ్ఞానాల్లో ఉత్పత్తి అయిన ప్రతిదీ వినాశనం అయిపోతుంది. అది కుళ్ళిపోయడానికి బై నాలెడ్జ్ లీడ్ టు ద ప్యూట్రిఫికేషన్, బై నాలెడ్జ్ అండ్ విజన్ ఆఫ్ ద పాత్ కాంగ్రెస్. అంటే ఇది ఈ మనకున్న జ్ఞానము విజన్తో ఇది నిరంతరంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాంటెంప్లేషన్ ఆఫ్ ఇంపర్మనెన్స్, అశాశ్వతత్వం మీద మన ధ్యానం పెట్టడం వల్ల అదేంటవుతుందంటే కండిషన్లెస్ డెలివరెన్స్, అంటే మనకి ఏ కండిషన్ లేకుండానే మనం ముక్తి పొందుతాం. యాజ్ హియర్ ఇన్ ద ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ అవుట్ స్టాండింగ్. ఈ రకమైన కాన్ఫిడెన్స్ మనకి ఎక్కువగా ఉంటే ఆ విధంగా పాత్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ ఎంట్రీ ఇస్ కాల్డ్ అలాంటి వాడిని
ఫెయిత్ డివోటీ అని అంటారు. అట్ ద 7 హయ్యర్ స్టేజెస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెయిత్ లిబరేటెడ్. అంటే ఇలా నిరంతరంగా గుర్తుపెట్టుకొని జీవిస్తున్న వాడిని ఫెయిత్ డివోటీ అని, ఫెయిత్ లిబరేటెడ్ అని అంటారు. ఫెయిత్ అంటే విశ్వాసం. అలాగే బాడీ ఎప్పుడూ కూడా నిరంతరంగా డిసింటిగ్రేట్ అవుతూనే ఉంది. అలాగే ఇక్కడ దీని లోపల ఉన్నది కుళ్ళుతున్నటువంటిది, దాని టైం వచ్చేసరికల్లా 9 రంధ్రాలలోంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. తర్వాత అనిత్యం, ఇంపర్మనెన్స్. అంటే ఇంపర్మనెన్స్ అశాశ్వతమైంది. మనమేమో ఒక చెట్టు మీద ఆకులు కొంచెం లేతగా అప్పుడే అప్పుడే ఫోల్డ్ అవుతూ అంటే అన్ఫోల్డ్ అవుతాయి. కొన్ని ఏమో బాగా ముదరగా ఉంటాయి, ఇంకా కొన్ని ఎల్లోగా అయిపోతాయి. ఇంపర్మనెన్స్ ఏమో మన హృదయాల్లో ఎప్పుడు తెలియదు మనకి. మన జుత్తేమో దాని కలర్ మారిపోతున్నా అది గ్రే నుంచి వైట్కి మనమేమో గుర్తించట్లేదు. బీయింగ్ ప్రీచ్డ్, అదేమిటి మనకి బోధిస్తోంది అనే విషయాన్ని, ఈ మార్పు అన్నది అశాశ్వతం. అకేషనల్గా అప్పుడు acquiescing in the mind of admitting with the tongue the truth of impermanence. అప్పుడు అవునండి ఇది అంతా శాశ్వతం కాదు కదా అని మాటలతో అంటాం. అండ్ యాక్చువల్గా దాన్ని రియలైజ్ చేయడం అన్నది కాన్స్టెంట్గా హృదయంలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే కబుర్లు అంటాం, ఇదేది శాశ్వతం కాదు ఇక్కడ మనం ఉండడం అంటాం, కానీ మన హృదయంలో అది వెళ్ళట్లేదు. అది హృదయంలోనే నిరంతరాయంగా ఉండాలి. అక్కడ ట్రబుల్ ఏంటంటే ఇంటెలెక్చువల్గా మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం అశాశ్వతత్వాన్ని, చాలా ముఖ్యమైన సత్యం అని. ఎమోషనల్గా మనకి ఇష్టం ఉండదు, స్పెషల్గా నేను మీరు సంబంధించి. కానీ మన నైపుణ్యం లేని ఎమోషన్స్ అన్నీ, అంటే లోభము, అవి దాన్ని అడ్మిట్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు. కానీ మన ఎమోషన్స్ అంటే గ్రీడ్ అలాంటివి, ఇంపర్మనెన్స్ అశాశ్వతత్వం అన్నది మాత్రమే ఒక సత్యం. మనం అడ్మిట్ చేసినా లేకపోయినా అది ఒక సత్యం. అందుకని సూనర్ వీ కమ్ టు రియలైజ్ త్రూ ఇన్సైట్ దట్ ఇట్ ఈజ్ ఎ ట్రూత్. మనకు అంతర్దృష్టితో అదొక సత్యం అని మనం గ్రహిస్తాం. అప్పుడు మనం చాలా హ్యాపీగా ఉంటాం. ఎందుకంటే మన మోడ్ ఆఫ్ థాట్ అనేది సత్యానికి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు అది హ్యాపీగా ఉంటాం మనం. అంతేగాని నేను శాశ్వతంగా ఉంటాను అనుకోవడం వల్ల మనం చాలా బాధలు పడుతూ ఉంటాం. ఏమాత్రం జబ్బు వచ్చినా విలవిల్లాడిపోతూ ఉంటాం. ఎందుకంటే శాశ్వతంగా ఉండాలని ఉంటుంది, ఉండం అనేది తెలుస్తూ ఉంటే చాలా విపరీతమైన బాధపడిపోతారు. మొదటి నుంచే ఇది అశాశ్వతం, దీన్ని వదిలేయాలని ప్రతి క్షణం హృదయంలో అనుకున్న వాళ్ళు ఆనందంగా జీవించగలరు. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ story, A Sight That Stops Desire. The story of Adimanika monks. While residing at Jetwana Monastery, the Buddha spoke this verse with reference to some monks who overestimated themselves. A great number of monks, after taking a subject of meditation from the Buddha, went into the woods. There they practiced meditation ardently and diligently and soon attained deep mental absorption, jhana, and they thought that they were free from sensual desires and therefore had attained arhatship. Actually, they were only overestimating themselves. Then they went to the Buddha with the intention of informing the Buddha about what they thought was their attainment of arhatship. When they arrived at the outer gate of the monastery, the Buddha said to the Venerable Ananda, "Those monks will not benefit much by coming to see me now. Let them go to the cemetery first and come to see me only afterwards."
The Venerable Ananda then delivered the message of Buddha to those monks, and they reflected. The Buddha knows everything. He must have some reason in making us go to the cemetery first. So they went to the cemetery. There, when they saw the putrid corpses, they could look at them as just skeletons and bones. But when they saw some fresh dead bodies, they realized with horror that they still had some sensual desires awakening in them. The Buddha saw them from his perfumed chamber and sent forth his radiance. Then he appeared to them and said, Monks, seeing these bleached bones, is it proper for you to have any sensual desires in you? At the end of the discourse, the monks attained arhatship. Then the Buddha pronounced this stanza. Explanatory translation. In the dry autumnal season, one can see bones and skulls strewn around. These dry grey-hued skulls are like gourds thrown here and there. Seeing these, whoever will lust. కామెంటరీ కూడా చదివేస్తానండి మొత్తం చెప్తారు పర్లేదు కానీ చెప్తాను, ఇది పెద్దదే కదా. ఆ? అలా చదివితే చెప్పండి. చదవండి లేకపోతే కామెంటరీ. కామెంటరీ Atahini bones. The stanza describes a variety of human bones strewn in a cemetery. They symbolize the universal law of decay. Jara, old age, decay. Old age is one of the three divine messengers. Divine messengers is a symbolic name for old age, disease, and death, since these three things remind man of his future and rouse him to earnest striving. It is said, Did you, O man, never see in the world a man or a woman 80, 90, or 100 years old, frail, crooked as a gable roof, bent down, resting on crutches, with tottering steps, in form, youth long since fled, with broken teeth, grey and scanty hair, or bald-headed, wrinkled, with blotched limbs? And did it never occur to you that you also are subjected to old age, that you also cannot escape it? Did you never see in the world a man or a woman who, being sick, afflicted, and grievously ill, and wallowing in their own filth, was lifted up by some people and put down by others? And did it never occur to you that you also are subject to disease, that you also cannot escape it? Did you never see in the world the corpse of a man or a woman 1 or 2 or 3 days after death, swollen up, blue-black in color, and full of corruption? And did it never occur to you that you also are subject to death, that you also cannot escape it? When one sees the impermanence of everything in life, how everything one is attached to and dependent on, changing, parting, or coming to destruction, what is left is only the emotional disturbance.
The feeling of insecurity, loneliness, fear, anxiety, worry, and unhappiness. The only way to find happiness is to learn to control the emotions and calm the mind. By changing the way we think, we have to become detached from things and independent emotionally. This is done by understanding that we do not own anything in the world, including what we call ourselves, the body, mind, and spirit. చెప్పండి. ఏ సైట్ అంటే కోరికనేమో ఆపేటటువంటి ఒక దృశ్యం. ఇది అధిమానిక మాంక్స్ కోసం కథ అనమాట. బుద్ధుడు జత్వానా మోనెస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు బుద్ధ ఇది చెప్పాడనమాట. ఎవరిని ఉద్దేశించి అంటే, ఓవర్ ఎస్టిమేటెడ్ వాళ్ళని వాళ్ళు అతిగా పరిగణించుకున్న మాంక్స్కు, అంటే వాళ్ళని వాళ్ళు చాలా గొప్పగా, చాలా మంది చూడండి ఎన్నో పాపకార్యాలు చేసి పాపం మాకు రాదనుకుంటారు, అందరూ చనిపోయినా నాకు మృత్యు రాదనుకుంటారు. అందుకని అలాంటి ఓవర్ ఎస్టిమేట్ చేసిన మాంక్స్ని ఉద్దేశించి ఆయన చెప్తున్నారు. చాలా మంది మాంక్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే మెడిటేషన్ అది చేసాక బుద్ధ నుంచిను తీసుకుని వాళ్ళేమో అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళు అక్కడ మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ చేశారు తీవ్రంగా, ఎంతో నైపుణ్యంతో. వాళ్ళు డీప్ మెంటల్ అబ్జార్ప్షన్ వచ్చేసింది, జ్ఞాన్ అంటే ధ్యాన. అండ్ ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే, మాకు ఇంద్రియ సంబంధించిన కోరికలు ఏమీ మాకు లేవు, అందువల్ల మేమేమోని అర్హత్షిప్ని పొందేసామని వాళ్ళంతా వాళ్ళు అనేసుకున్నారు. యాక్చువల్గా వాళ్ళేమోని వాళ్ళని వాళ్ళు అతిగా ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటున్నారు. అప్పుడు వాళ్ళు బుద్ధ దగ్గరికి వెళ్ళారు, ఆ విషయం ఇన్ఫార్మ్ చేద్దాం బుద్ధకని. వాళ్ళు అర్హత్షిప్ని అటైన్మెంట్ అంటే పొందేశారని. వాళ్ళు వచ్చేసరికల్లా బయట గేట్ నుంచి ఆ మొనాస్ట్రీకి బయట ఉన్నప్పుడే బుద్ధ ఏమోని ఆనందాతో చెప్పాడు, ఈ మాంక్స్ ఇక్కడికి నువ్వు చూడ్డానికి రావడం వల్ల వాళ్ళకి అంత లాభం ఉండదు, వాళ్ళనేమోని సిమెట్రీకి వెళ్ళిపోమానండి, తర్వాతే ఇక్కడికి రమ్మనండి. సిమెట్రీ అంటే ఏంటి? శవాలవి అక్కడైతే పాతి పెడతారో అక్కడికి వెళ్ళమనండి. వెనరబుల్ ఆనంద అదే విధమైన మెసేజ్ని వాళ్ళకి బుద్ధ ఏం చెప్పాడు ఆ మాంక్స్కి చెప్పాడు. వాళ్ళు ఏమోని ఆలోచించారు, బుద్ధకి అన్నీ తెలుసు, ఆయన అలా చెప్పడం లేదో కారణం ఉంటుంది సిమెట్రీకి వెళ్ళమండలో, అందుకని వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళారు. అక్కడ కుళ్ళిపోయినటువంటి శవాలు, స్కెలిటన్స్ అంటే వాటి యొక్క ఎముకలు, ఇవన్నీ చూశారు. ఫ్రెష్గా చనిపోయిన శరీరాలు చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం రియలైజ్ చేశారంటే, భయంతో వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటి కోరికలు వాళ్ళలో ఉంటున్నాయి, సమ్ సెన్షువల్ డిజైర్స్ ఉన్నాయన్న విషయం వాళ్ళకి తెలిసింది. బుద్ధ వాళ్ళని చూసి, ఆయన పర్ఫ్యూమ్డ్ ఛాంబర్లో ఉంటారు కదా, అక్కడి నుంచి చూసి ఆయన యొక్క రేడియన్స్ పంపించారు. అప్పుడు ఆయన అక్కడ వాళ్ళకి తన రేడియన్స్ తోటి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. మాంక్స్, మీరేమో ఈ బ్లీచ్డ్ బోన్స్ అంటే రంగు మారినటువంటి ఈ బోన్స్ని టు హ్యావ్ ఎనీ సెన్షువల్ డిజైర్స్ చూసిగా మీకు ఇలాంటి సెన్షువల్ డిజైర్స్ ఉండడం అన్నది ఇదే రైటా అని అన్నారు. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డిస్కోర్స్ అలా వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నాక చివరిలో మాంక్స్కి అర్హత్షిప్ వచ్చింది. అంటే వాళ్ళు సంపూర్ణంగా ఇంద్రియ సుఖాలు వదిలిపెట్టకపోయినా చాలామంది వాళ్ళని వాళ్ళు అలాగే ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటారు. ఏంటంటే, నేను ధ్యానం చేశాను, నాకు కోపాన్ని జయించేసాను, నాకు ఇంద్రియ సుఖాలు జయించేసాను, ఏమీ జయించరు, అవన్నీ ఉంటాయి. అది మనస్సులో ఓవర్ ఎస్టిమేట్ చేసుకోవడం వల్ల మనని మనం అలా అనుకుంటాం. కానీ సమయం, అందుకని బుద్ధాకి తెలిసిపోయి మొదటేమని ఆ శవాలు ఉన్నది అదే శ్మశానానికి వెళ్ళమని
అక్కడ చూసిన తర్వాత వాళ్ళకి అప్పుడు అనిపించింది మాకు ఇంకా సెన్సువల్ డిజైర్స్ ఉన్నాయని. అదే బుద్ధుడు వచ్చి వాళ్ళకి కనబడి, మీరేమో ఇంకా సెన్సువల్ డిజైర్స్ ఉంటాయా ఈ రకమైన బోన్స్ అవి చూసాక అంటే, ఇంకా నేను ఇదంతా ఇంతే కదా అవుతాను అని తెలిసిన తర్వాత మనుషులకి ఆ కోరికలు పోతాయి అనమాట. అందుకని అక్కడే వాళ్ళకి అర్హతషిప్ వచ్చింది బుద్ధుడు బోధించిన బోధలకి. ఈ ఎక్స్ప్లెనేటరీ ట్రాన్స్లేషన్ చదివారా మీరు? చదవాలా? ఎంత మొత్తం అంతా అయిందండి టైం? చదివానండి. ఎక్స్ప్లెనేటరీ ట్రాన్స్లేషన్ కూడా చదివానండి. చదివేశారు కదా. అయితే డ్రై ఆటమ్నల్ సీజన్ దీస్ బోన్ ఆటంలో అందరూ కూడా బోన్స్ని, స్కల్స్ని చుట్టూ పడి ఉన్నవాడిని చూడొచ్చు. ఈ డ్రైగా గ్రే హ్యూడ్ స్కల్స్ అన్నవన్నీ కూడా అంటే గ్రే రంగుతో ఉన్నవి. లైక్ అవి ఎలా ఉన్నాయంటే గౌడ్స్ థ్రోన్ హియర్ అండ్ దేర్. అంటే మనకి చూసారా ఇక్కడ అక్కడను గుమ్మడి పళ్ళు అలాంటివి పడేసినట్టుగా ఉన్నాయి. సీయింగ్ దీస్ హూ ఎవర్ విల్ లస్ట్. ఇది తెలిసాక ఎవడికి కామావేశం అంటే కామానికి సంబంధించిన కోరికలు వస్తాయి. కామెంటరీలో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ స్టేంజాలో హ్యూమన్ బోన్స్ ఇటు అటు పడి ఉన్నవి సిమెట్రీలో వాటిని వర్ణించారు. అవి ఏం చెప్తున్నాయంటే అంటే మనుషులు యూనివర్సల్ లా ఇది. అంటే తప్పకుండా అందరూ అంటే నాశనం అన్నది యూనివర్సల్ లా అని. అదే జర అంటే ముసలితనం, డెత్ ఇవన్నీ తప్ప. జర అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ అంటే డీకే, చివరికి వస్తాం. ఓల్డ్ ఏజ్ అన్నది మూడు రకాలైన డివైన్ మెసేజెస్ లో ఒకటి. డివైన్ మెసేజెస్ ఏంటంటే మెసెంజర్స్ ఒక